करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सो पावे निज पद श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से प्रथम अधिकार अंतर्गत श्रोताना स्वरूपनी चर्चा चाले छे। श्रोताना स्वरूपनी अंतर्गत ये विशेषतानी बात 3-4 व्याख्यानथी चाली रही है कि आ एवो श्रोता है, एवी बुद्धिनो विकास थयेलो श्रोता है कि जे जीन वचनना व्यवहार अने निश्चयना अभिप्रायने ओळखे छे। श्रोतानी ज्ञाननी एवी योग्यता थई है कि जे भगवानना वचनों व्यवहार कथन और निश्चय कथन जे आवे से ए कथननो अभिप्राय बराबर तरीके समझे से, एमां माहिर से कि आ व्यवहारनुं कथन छे, आ निश्चयनुं कथन छे, एनुं प्रयोजन शुं छे ए पण एने बराबर खबर छे। एटले एवी तैयारीवाळा जीवनी अहींया चर्चा छे। एना अंतर्गत काले घणी चर्चा थई हती। આજનું આખું ગુરુદેવનું પ્રવચન પણ એના પર જ હતું, હે ને? શું નિશ્ચય છે, શું વ્યવહાર છે, શુદ્ધ પર્યાય આદિ, અશુદ્ધ પર્યાય આદિ, ગુણભેદ આદિને વ્યવહારમાં કહ્યું। વ્યવહારના કથન એટલે શું કે એવી આત્માની વિશેષતા કે જે આદરવા યોગ્ય નથી, અને નિશ્ચયનો કયો વિષય છે? આદરવા યોગ્ય છે। મૂળ મુખ્ય છે આમાં નિશ્ચય વ્યવહારમાં કે જ્યારે आत्मा ने मनुष्य कहवामां आवे ए बी व्यवहार कथन तो मनुष्यपणुं त्यां नथी एम नहीं, पण मनुष्यपणे थई नथी गयुं तो मनुष्यपणे शुं काम कहो छो कि जे आपणो जीव छे ए आखी दुनियामां नथी, परंतु आ मनुष्य प्रमाण शरीरमां छे, एटले बधेथी निवृत्त करावा पाछळनो हेतु छे। पण कोई सर्वथा एकांते मनुष्य शरीर ने जीव मानी ले तो एने व्यवहार दृष्टि कहवाय छे। एवा अनेक कथनो होय छे, जेम के व्रत आदि, शील संयम, तप आदि एने पण अहींया व्यवहार कहे छे। तो व्यवहार पर केवा पाछळनो अर्थ शुं छे कि आवा प्रकारना परिणाम वितरागता साथे रही शके छे, अने जे आटलो राग छे ए पण એટલો ભેદ કરીને કહ્યું, એના પાછળનું શું પ્રયોજન છે કે આ રાગ પણ ટાળવા યોગ્ય છે। એમ ઘણા પ્રકારે ત્યાં વ્યવહારના કથન બને છે। ગુણ ભેદ, શુદ્ધ પર્યાય, પાપુણ્યના ભાવ, અશુદ્ધ પર્યાય, એ બધા વ્યવહારના જ્ઞાનનો કોઈ વ્યવહાર છે એમ નહીં, એ જે જ્ઞાનનો વિષય છે એ જ્ઞાનને વ્યવહાર કહે છે। એ જ્ઞાન અંશનો કોઈ પરિણામ વ્યવહાર નથી। ખ્યાલ આવે કે નહીં? केम व्यवहार कहवे ने निरूपण पद्धति से, कथन पद्धति से कि ये जे व्यवहार रूप कथन केम करवामां आवे कि ये जे बड़ा परिणामों छे पण दृष्टिमां लेवा लायक नथी। आज आखो विषय गुरुदेवे चलाव्यो कि शुद्ध पर्याय पण दृष्टिमां लेवा लायक नथी। हवे दृष्टिमां लेवा लायक शुं छे? गुण भेद पण दृष्टिमां लेवा लायक नथी। हवे दृष्टिमां लेवा लायक एटले शुं ने लेवा लायक नहीं एटले शुं एनो ख्याल होवो जोईए। दृष्टिमां लेवा लायक नथी एनो अर्थ कि एटलो हुं नथी। गुण भेद तो आत्मामां गुण छे, अनेक गुण अपेक्षाए भेद पण छे, पण आत्मा सर्वथा भेद रूपे थई जतो नथी। एना सामर्थ्यने समजाववा माटे गुण भेद करीने समजवामां आवे छे, पण कांई आमां भेद पड़ी जतो होय, आत्माना टुकड़ा थई जता होय एम नथी। आत्मा तो एक अखंड, वास्तव में एक अभेद अखंड नित्य पदार्थ है। ये रीते अनेक प्रकारे त्यां आपणे निश्चय व्यवहारना कथननी अहींया चर्चा करवामां आवी छे। जो व्यवहार निश्चय आदिकनुं स्वरूप यथार्थपणे जाणी सांभळेला अर्थने यथावत निश्चय जाणी अवधारे छे। बीजी वखत पण निश्चय शब्द आवे ने, पहेला व्यवहार निश्चय आदिनुं स्वरूप यथार्थ जाणीने એટલે કયું કથન વ્યવહારનું છે, વ્યવહાર કરીને શું પ્રયોજન છે, હે ને? મૂળ રૂપથી જીનાગમમાં બે વાતની ચર્ચા બહુ જોવામાં આવે છે। એક વસ્તુ સ્વરૂપ સમજો બરાબર, અને એક મોક્ષ માર્ગ। અને બે વસ્તુની ચર્ચા હંમેશા
જેના ગામમાં જોવામાં આવે છે કે શુદ્ધાત્મા અથવા શુદ્ધાત્મા આત્મા કેવું છે, એક અર્થાત દ્રવ્ય કેવું છે, તો એને સમજાવવા માટે વાસ્તવમાં તો આત્મા કેવું છે, એક અખંડ નિત્ય અને શુદ્ધ પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ છે. હવે એને સમજાવવા માટે એનામાં ગુણભેદ કરવામાં આવે છે કે એક એટલે શું, તો એક જ છે કે એની અનંત ગુણાત્મક એક છે. એક આત્મા દ્રવ્ય અપેક્ષા એક છે, અર્થાત અનંત ગુણોના અભેદ પિંડ રૂપે એક છે, પણ એમાં અનંત ગુણ રહેલા છે. એ રીતે ગુણભેદ છે ને સમજાવવામાં આવે તો કે આત્મા નિત્ય જ છે, તો કે વાસ્તવમાં તો એ સ્વભાવ તરીકે નિત્ય જ છે, પરંતુ એમાં અનિત્ય પર્યાય પણ થાય છે. અનાદિ અનંત છે આત્મા, એ અપેક્ષા નિત્ય છે. અનાદિ અનંત રહેલો આત્મામાં અનેક નવી પર્યાયો, ચાર ગતિ રૂપ અર્થાત તો રાગ દ્વેષ પર્યાયો થાય છે, એ અપેક્ષા અનિત્ય છે. આમ આત્માને સમજાવવા માટે અનેક પ્રકારે એને ભેદ કરીને અનેક પ્રકારે એને સમજાવવામાં આવે છે. એટલે નિશ્ચય વ્યવહારના કથન પણ ત્યાં બહુ ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. આ ફરીથી એને સમેટતા વાત કરી કે નિશ્ચય પ્રધાન શૈલીમાં કે જે સાક્ષી ભાવ કાલે પૂછ્યું હતું કે નિશ્ચય શું છે, કે જેવું દ્રવ્ય છે એવું પડમન, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિપૂર્વક સંપૂર્ણ વિરક્ત પરિણામ છે, નિરપેક્ષ અનુભવન છે. કેમ કે દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય તરીકે એક દ્રવ્ય અને એમાં એક દ્રવ્યાંશ પણ કહે છે. હાલ અને એમાં ગુણંશ અને પર્યાયાંશ ત્રણ થઈને એક દ્રવ્ય છે. આખી વસ્તુ છે. આખી વસ્તુમાં જોવા જઈએ તો નિરપેક્ષ છે. એમાં કોઈ વસ્તુ અર્થાત કોઈ પણ પ્રકારે એમાં અપેક્ષા નથી. દ્રવ્યને દ્રવ્ય તરીકે રહેવામાં, અનંત ગુણાત્મક રીતે રહેવામાં અને અન્ય દરેક સમય નવી પર્યાય થવામાં, અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મા છે તો અસંખ્યાત પ્રદેશી રહેવામાં, એને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવથી કોઈ પર પદાર્થની અપેક્ષા નથી. એ રીતે પ્રબળ યુક્તિ દ્વારા સમજીને જ્યારે સ્વાનુભૂતિ થાય છે તો સ્વાનુભૂતિના અંતર્ગત રંચ માત્ર પણ એમાં વિકલ્પ હોતો નથી. સ્વાનુભૂતિ છૂટ્યા પછી પણ વિકલ્પ આવે એ વખતે પણ જેટલી પરિણતિ બની ચૂકી છે, અર્થાત તો પરિણતિ બની ચૂકી છે એનો અર્થ એ સંબંધી જેટલી ખોટ છે, રાગ આવે છે, વિકલ્પ આવે છે, એનો બોધ તો થાય છે, પણ એનાથી એને લાભ અર્થાત તો એનાથી કોઈ સુખ મળી જાય એવી જાતિની અપેક્ષા અનુભવ નથી કરતો. એવું જે નિરપેક્ષપણું દ્રષ્ટિની મુખ્યતાથી પરિણામ વર્તી રહ્યું છે એને સાક્ષી ભાવ કહે છે. એ વાસ્તવમાં પર્યાયનો પ્રગટ કરવાનો નિશ્ચય છે. અને એ જે નિશ્ચય છે શાના આધારે પ્રાપ્ત થાય છે, તો દ્રવ્યના આધારે. તો ખરેખર જોવા જઈએ તો પરમ પરિણામિક ભાવ અપરિણામી તત્વ નિશ્ચય છે. નિશ્ચય છે એટલે શું, આશ્રયભૂત કરવા યોગ્ય આત્માની એ વિશેષતા, અર્થાત એ વિશેષતાથી આત્માને જોવો, એ વિશેષતાથી પૂરા આત્માને એ દ્રષ્ટિથી જોવો. એ દ્રષ્ટિથી જોતા બીજી વિશેષતાઓ છે ખરી, નથી એમ નહીં, પરંતુ એ વિશેષતાથી જોતા બીજી વિશેષતાઓનું લક્ષ છૂટી જાય છે, ભેદરૂપ. એને અનુભૂતિ કહે છે. એક આ રીતે પણ શાસ્ત્રમાં આ ટર્મથી પણ જોવા મળે છે. 4-5 વ્યાખ્યાનમાં અનેક રીતે આપણે આની ચર્ચા કરી હતી. આનો સેપરેટ વિષય પણ આગળ આવવા વાળો છે. અહીંયા તો જે શ્રોતાના સ્વરૂપમાં તો મુખ્ય ચર્ચા કેટલી ચાલે છે કે એને નિશ્ચય વ્યવહારના કથનનો યથાર્થ બોધ છે. કેવી આત્માને રાગી કહે તો સમજે કે રાગી કહ્યો છે વ્યવહાર કથન છે. પરમાર્થથી તો એ રાગ રહિત છે, રાગ આત્માનો સ્વભાવ જ નથી, પણ વર્તમાનમાં પરિણમનની અપેક્ષાએ રાગ રૂપે કહ્યું છે તો એ ક્ષણિક અવસ્થા છે, એ પરમાર્થ નથી. એ રીતે બોધ કરે અને રાગ છે એટલે સાવધાન પણ રહે. તો બે રીતે એને સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરી અને પ્રવર્તવા માટે આ રીતે એ સંબંધી બોધ કરે છે. રાગ બતાવવા પાછળનું શું પ્રયોજન છે? રાગ આત્માનો સ્વભાવ નથી એનો પુરુષાર્થ કરવા છે, અને જેટલો રાગ છે એ વખતે સાવધાન રહેવા માટે. હે ને, નથી એમ કહી અને એ તો સ્વભાવમાં નથી, પણ વર્તમાનમાં છે એમ કહેવા પાછળનો અર્થ એ છે. અને કદાચ નિશ્ચયનું કથન આવે કે આત્મામાં રાગ છે જ નહીં, તો જે વર્તમાન પર્યાયમાં રાગ છે એની દ્રષ્ટિ છોડાવવા, રાગ બતાવે તો પણ દ્રષ્ટિ છોડાવવા, અને રાગ રહિત આત્માને બતાવે તો પણ દ્રષ્ટિ છોડાવવા.
અને કોઈ પણ બંને વસ્તુ છે ને, બે યોગ્યતાઓ થાય છે ને, બે યોગ્યતાઓ એક સાથે સાધક દશામાં થાય છે. જેટલો રાગ નથી એટલું સાક્ષીપણું, અને પરિણમનમાં જેટલો રાગ છે એટલી રાગના કરતા યોગ્યતા. તો બે યોગ્યતાઓ સાધક દશામાં એક સાથે પ્રગટ થાય છે. આ વાત સમજમાં નહીં આવે તો નિશ્ચય વ્યવહાર સમજમાં ન આવે. નિશ્ચય વ્યવહાર જ્ઞાની ધર્માત્માને પ્રગટ થાય છે. નિશ્ચય વ્યવહાર એક જ સમયમાં પ્રગટ થાય છે. આત્મદૃષ્ટિ કરતા રાગનો રાગ રૂપી અર્થાત તો દ્વેષ રૂપી અર્થાત વિકલ્પ રૂપી આત્મામાં છે જ નહીં. આત્મા એ રૂપે પરિણમ્યો જ નથી. આત્મા એ રૂપે થતો જ નથી. સમજો, થતો જ નથી એ મૂળ સ્વભાવ. આજે સામાન્ય સ્વભાવ લીધું, ધ્રુવ સ્વભાવ લીધું, દ્રવ્ય સ્વભાવ કહો. ગુરુદેવ બે ત્રણ વાત કહી ને, દ્રવ્ય સામાન્ય, દ્રવ્ય સામાન્ય, ધ્રુવ સ્વભાવ, દ્રવ્ય સ્વભાવ, અપરિણામી સ્વભાવ, અક્રિય સ્વભાવ, નિષ્ક્રિય સ્વભાવ. આવો એક સ્વભાવ છે. આખા દ્રવ્યમાં એવો એક સ્વભાવ છે. સોનાની ઘરેણાની અનેક પર્યાયો થાય, પણ એનું સુવર્ણત્વ જોતા એ કોઈ પણ પર્યાય પણ એ થયું નથી, અર્થાત એટલું થઈ ગયું નથી. સોનામાં જલ્દી ખબર પડી જાય છે, આત્મામાં ખબર પાડવાની છે ને. તો અનેક રૂપે થવા છતાં પણ, બહારમાં ચાર ગતિઓ રૂપ થવા છતાં પણ, અને પરિણામોમાં રાગદ્વેષ થવા છતાં પણ આત્મા એ રૂપે એક ક્ષણ માટે થઈ ગયો હોત તો એ આત્મા નાશ થઈ જાય. એવું બનતું નથી, કેમ કે બદલાયેલું દેખાય છે. એટલે એ રીતે આત્મા એ રીતે પરિણમતું નથી. એ એનો દ્રવ્ય સ્વભાવ. એવા દ્રવ્ય સ્વભાવની જ્યારે પ્રતીતિ થાય છે સ્વાનુભૂતિના કાળમાં, ઉપયોગ સ્થિર થવાના કાળમાં, ત્યારે એ અનુભૂતિ થાય છે. એ વખતે પરિપૂર્ણ રાગનો અભાવ થયો હોતો નથી. તો એટલી જેટલી ખોટ હોય છે એ રાગાદી પરિણામની એક જે ખોટ હોય છે એને વ્યવહાર કહ્યો. અવ્યવહાર કેમ કહ્યું? એને એ વ્યવહાર છે એટલે નથી એમ, એટલે વિભાગ પડી ગયો ને. એટલે હવે પરમાર્થ નથી એને ખ્યાલ છે. વિભાગ કોને પડ્યો? રાગ અને જ્ઞાનનો વિભાગ કોને પડ્યો? જ્ઞાનીને. જ્ઞાની કહો, આત્મદૃષ્ટિ વાળાને કહો, સ્વભાવની દૃષ્ટિ વાળાને કહો, દૃષ્ટિવંતને કહો. જ્યારે સ્વભાવની દૃષ્ટિ થઈ ગઈ એટલે રાગ જતો રહ્યો કે પરિણમનમાં રાગ છે એનો વિભાગનો બોધ થયો. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આપણે શું સમજીએ છીએ? દ્રષ્ટિ થઈ જાય એટલે રાગ જતો જ રહે. એટલે આપણે તરત જ તમે આટલું સાંભળો છો તો પણ કેમ રાગ જતો નથી? અરે સાંભળીએ છે તો જડની ક્રિયા ને સાંભળવાનો ભાવ છે શુભ ભાવ, અને એનાથી આપણે એમ કહીએ કે રાગ જતો રહેવો જોઈએ તો કઈ રીતે જાય? રાગથી રાગ ન જાય. આ તો કહે છે કે સ્વભાવની દૃષ્ટિ થઈ જાય ત્યારે પણ રાગ સ્વભાવમાં ન જણાય. સ્વભાવમાં ન જણાય, પરંતુ જ્યાં છે ત્યાં તો દેખાય. જેટલો રાગ છે એટલો દેખાય, પણ વિભાગ પણ દેખાય. હવે કર્તવ્ય રૂપ એટલે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ રૂપ ના દેખાય. કરવા લાયક છે એમ ના દેખાય. એનાથી લાભ ન માને, એને સ્વભાવ ન માને, એનાથી કઈ આનંદ થાય છે એમ ન માને, અને એ થઈ જવાથી મારા સ્વભાવનું બગડી ગયું છે એમ પણ ભય ન રાખે. પર્યાયમાં જેટલી ખોટ છે એટલી પર્યાયની હાનિ છે, પણ સ્વભાવમાં હાનિ નથી એટલો નિશ્ચિંત રહે. અને પર્યાયમાં જેટલી હાનિ છે એનું જ્ઞાન થાય. હવે જેટલી હાનિ છે અર્થાત જે રાગાદી પરિણામ છે એને એટલી યોગ્યતા જે છે એ યોગ્યતાને વ્યવહાર કીધું. વ્યવહાર એટલા માટે કહ્યું કે કાયમી રહેવાનો નથી, તો પણ આત્માનો કહ્યું એમ વ્યવહાર. આત્મામાં ઉત્પન્ન થયો છે, પરિણમન રૂપે થયો છે એટલે આત્માનો કહ્યું, પણ પરમાર્થી આત્માનો નથી એટલે વ્યવહારે આત્માનો છે એમ કથનમાં આવે છે. તો એમ એ રીતે યોગ્યતા કહી, એવો વિભાગ પડેલો છે. હવે જે જતું રહેવાનું છે, જેનું ફળ આવે પણ મારી જયારે અજંદશા થશે, સિદ્ધશા થશે એટલે સંયોગમાં પણ નથી રહેવાનું, તો એવા વર્તમાન રાગની સાથે અપનાપન કેવી રીતે થાય? દ્રષ્ટિમાં કઈ રીતે બેસે? એકત્વ કેવી રીતે થાય? એટલે એકત્વ થતું નથી એટલે ક્રમથી એવા પરિણામો શું થાય છે? એને રસ મળતો નથી, એને પુષ્ટિ મળતી નથી. આવે છે ખરા પણ પુષ્ટિ મળતી નથી, એટલે એ બધા પરિણામોનો અને કર્મોનો નાશ થાય છે. એ રીતે આ નિશ્ચય વ્યવહારની પદ્ધતિ ચાલે છે. એટલે જ્યાં વ્યવહારના કથન કહેવામાં આવ્યા હોય ત્યાં શું કહેવા માંગે છે? નિશ્ચયના કથન આવ્યા હોય ત્યાં શું કહેવા માંગે છે? જુઓ, વ્યવહાર નિશ્ચયાદિકનું સ્વરૂપ યથાર્થપણે જાણી સાંભળેલા અર્થને યથાવત નિશ્ચય જાણી અવતારે છે.
યથાવત નિશ્ચય જાણી અવધારે છે એટલે શું? ત્યાં નિશ્ચય એટલે નહીંની વાત નથી, નિર્ણયની વાત. જેમ છે એમ જાણે છે, એ રીતે નિર્ણય કરે છે. જેમ છે એમ જાણી અને યથાર્થ નિર્ણય કરે છે. જેમ વ્યવહાર છે એ તો છોડવા લાયક છે, નિશ્ચય છે એ આદર કરવા લાયક છે, અને આ બંને પરિણતિના એ પરિણતિના અંશ છે. અને આત્મામાં તો ન નિશ્ચય છે, ન વ્યવહાર છે, ન રાગ છે, ન કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય છે. કે નહીં? આત્મા જો મૂળ શુદ્ધાત્મા છે, મૂળ સ્વભાવ છે, એ એક કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય જેવડો નથી. ગજબ છે. ગુરુદેવ તો આજે એમ કહેતા હતા કે મતલબ કે રાગ આત્માનો નથી એ કહેતા પસીનો પડી જાય છે, તો કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય આત્મા નથી એ કહેતા કેટલો પસીનો પડી જાય. એવો ભાવ હતો એમના શબ્દોમાં કહેવાનો, હે ને? હવે કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય આત્મા નથી એટલે શું? કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય સાદી અનંત કાળ છે, અને હું તો અનાદિ અનંત કાળ છું. અંતર ખ્યાલ આવ્યો કે ના? કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય તો એ યોગ્યતા છે, એ નવી પ્રગટ થઈ છે ને અનંત કાળ રહેવાની છે. અને આવી અનંત યોગ્યતાઓ જે પીને બેઠું છે, હે ને, એટલે અનંત યોગ્યતાઓ જેનામાં સમાઈ જાય છે, એવું હું તો અનાદિ અનંત ત્રિકાલી ધ્રુવ તત્વ છું. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આખી વસ્તુ આ રીતે છે, સમજી જવા જેવું છે ને. પછી એકદમ સ્થૂળમાં આવી જાય ગુરુદેવ કે હજુ તો મંદિર મેં બનાવ્યા પણ હું કરું છું એ વાત તો અહીંયા છે જ નહીં. અને મંદિર બનાવવાનો ભાવ તો શુભ ભાવ છે, અને એ પુણ્ય ભાવ છે. એ પુણ્ય ભાવ જેવડો પણ હું નથી, અને કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય શુદ્ધ પર્યાય જેવડો પણ હું નથી. પણ પ્રગટ કરવા રૂપ ઉપાધિ કહેવામાં આવે તો એ બધી પર્યાય પ્રગટ રૂપ કરવા રૂપ ઉપાધિ છે, આશ્રય કરવા રૂપ ઉપાધિ નથી. જેના આશ્રયથી પ્રગટ થાય છે એ આશ્રયભૂત પદાર્થ હું છું. મને જોઈને પર્યાય પૂરી પ્રગટ થઈ જાય તો થઈ જાય, હું તો પૂરો જ છું. આખી વસ્તુ આ રીતે છે. પર્યાય તો સ્વભાવના આશ્રય થાય છે. હે? પર્યાય સ્વભાવના આશ્રય થાય. પર્યાય સ્વભાવના આશ્રય થાય. હા, તો બીજી વખત સમજાવો તો. પર્યાય જે થાય છે કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય એ મારા આશ્રય થાય છે. એ મારા આશ્રય થાય છે એ કોણ? અને પર્યાય અને મારા આશ્રય થાય છે સ્વભાવ થઈને હું છું એ કોણ? બે વસ્તુ તમારે સમજવી પડશે આનામાં. એક છે પ્રમાણનું દ્રવ્ય અને એક છે નિશ્ચયનું દ્રવ્ય. તો પર્યાય કોઈ હવામાં થોડી થાય છે, પર્યાય તો દ્રવ્યના આશ્રય જ થાય છે. પરંતુ જે હું પર્યાય જેટલો હું નથી એ હું કોણ પછી? તો કે અપરિણામી તત્વ, હે ને? આત્મામાં જો જેટલી બી પર્યાયો થાય છે યોગ્યતા અનુસાર થાય છે. રાગાદિની પર્યાય થાય કે કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય થાય યોગ્યતા અનુસાર થાય. પણ એ યોગ્યતા હું નથી એવું કથન આવે છે સુગાણીજીનું. હે, પહેલો બોલ સુગાણીજીના બોલમાં અપરિણામી તત્વનો પહેલો બોલ છે. તો એમાં શું કહ્યું કે પર્યાય યોગ્યતા અનુસાર થાય છે. તો પર્યાય નથી થતી એમ થોડી છે, પર્યાય નિમિત્તથી નથી થતી. આજે ગુરુદેવે કહ્યું નિમિત્ત પર પર્યાય, શુદ્ધ પર્યાય અને અશુદ્ધ પર્યાય બધાથી હું જુદો. નિમિત્તથી જુદો એ તો ખબર પડે, પણ પર્યાયથી જુદો એની વાત છે. તો જે પર્યાય જે થાય છે યોગ્યતા અનુસાર થાય છે. એટલું ખ્યાલ આવે? જે બી પર્યાય થાય છે એ વખતની યોગ્યતા થાય છે. માન લો કે હું સ્વરૂપમાં ન જાઉં તો રાગાદિ થાય એમાં શું નવાય છે? એની યોગ્યતા. ખ્યાલ આવે? હું મને પિતા તરીકે માનું અને પિતા સંબંધી રાગ ન આવે એવું કેમ બને? હું પુરુષ તરીકે પોતાને અનુભવ કરું તો પુરુષ તરીકેના ભાવ અને ન આવે એવી યોગ્યતા ન બને કેમ બને? આ બધા યોગ્યતા અનુસાર ભાવ થાય છે. પણ આ શું કહે છે કે યોગ્યતા અનુસાર જે પર્યાયો થાય છે એ હું નથી, એ વાતમાં દમ છે. એ હું નથી એ કોણ? તો કે એવી યોગ્યતા થાય છે પ્રભુ, પરંતુ હું જે અપરિણામી તત્વ છું એવો થઈ નથી જતો. એ હું ખ્યાલ આવે કે નહીં? માનો કે રાગ આવે કે ના આવે, જીનેન્દ્ર ભગવાનની પ્રતિમા જોઈ અર્થાત આપણે લક્ષ્ય કરીએ તો રાગ આવે કે ના આવે? આવે. પત્નીનું લક્ષ્ય કરીએ તો આકર્ષણના ભાવ આવે કે ના આવે? આવે. આવે તો એ શું છે કે આવી યોગ્યતા થઈ છે. તમે સમજો કેમ યોગ્યતા થઈ છે? કે મેં લક્ષ્ય કરું ત્યારે આવી યોગ્યતા થાય. લોખંડના સળિયાને પાટને અગ્નિનો સંપર્ક કરવામાં આવે તો એ લોખંડ વળી શકે એવી યોગ્યતા એનામાં થાય કે ન થાય? છતાં એ લોખંડ અગ્નિ નથી થયું એ વખતે. હાલ આવે કે નહીં? એ બરાબર સમજો તમે. તો એ રીતે છે, એ અગ્નિ નથી થયું
એ જે અગ્નિ નથી થયું એવું જે તત્વ છે એ લોખંડની પાટમાં એ કઈ જગ્યાએ છે? વળેલા લોખંડના કાલમાં પણ વ્યાપક છે, અગ્નિના સંપર્કના લોખંડના કાલમાં પણ વ્યાપક છે. અપરિણામી તત્વ એક ક્ષણ માટે બી અગ્નિના સંપર્કમાં આવેલા લાલચોળ લોખંડના સળિયાના કાલમાં પણ રંજ માત્ર પણ અગ્નિ થયું નથી. હાલાવે કે નહીં? તો એવું એક આત્મામાં આજે જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે, અપરિણામી તત્વ છે, એ હું છું. એ જોઈને પર્યાય કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે તો કરી લે. હવે કરી લે તો કરી લે કેમ ઢીલું બોલવાની વાત છે કે ઢીલું ની શ્રદ્ધા પરક વાત છે કે મને જે જોવે પર્યાય અને મને જોયા જ રાખે જે પર્યાય, અને એમાં કેવલ જ્ઞાન ન આવે તો શું આવે? એમાં એમ કેમ છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? સ્વરૂપમાં જે પર્યાય ડૂબે એમાં આનંદ ના આવે તો શું આવે? એટલે પર્યાયની પડી નથી. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? સમસ્ત સહકુટુંબને તમે આમંત્રણ આપો તો પછી દીકરાને અલગથી કહેવાની શું જરૂર? આવી જ જાય ને. એ રીતે છે જ્યારે હું મારા સ્વરૂપમાં રમું છું અને અર્થાત તો પર્યાય સ્વરૂપમાં રમે છે તો એમાં કેવલ જ્ઞાન ના આવે અર્થાત તો આનંદ ના આવે તો શું આવે? એટલે સુગાજી કહે છે કે પર્યાયને મારું ધ્યાન કરવું હોય તો કરે, હું કોનું ધ્યાન કરું? હેલા, તો એ કોઈ ગરજ વગરની વાત છે એમ નથી. એ શ્રદ્ધાની ઓછી વાત છે કે પર્યાય મારું ધ્યાન નહીં કરે તો કોનું ધ્યાન કરશે? મારી પર્યાય મને નહીં વરે, મારી પત્ની પિયર જાય છતાં મારી દ્રષ્ટિ ન રહે એવું કેમ બને? ખ્યાલ આવે છે કે એટલો વિશ્વાસ હોય કે ના હોય? એટલો વિશ્વાસ ના હોય પતિ નિરંતર દુખી રહે. આ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. નહીં પિયરમાં જાય છે તો ત્યાંની થઈ જાય છે. એવું થાય છે કોઈ દિવસ? અપૂર્વ એવું થાય? પત્ની પિયરમાં જાય તો એવું તમને એક વાર બી થાય છે કે ના પિયરમાં જાય પછી તો પિયરની જ થઈ જાય છે? પિયરના ગીત ગાય તો પણ ના થાય. એ કઈ દ્રષ્ટિ અને જ્યાં છે ત્યાં એ મારી છે, મારી જ છે. એ રીતે પર્યાય એટલો વિશ્વાસ છે કે જે મને વરી ગઈ છે, જે પર્યાય હે ને, જે મને વરણ કરી છે જે પર્યાય, એ પર્યાય ક્યાંય પણ જાય થોડોક સમય માટે હે ને, શુભ રાગમાં જાય હે ને, ભક્તિમાં જાય, પણ એને ખબર છે કે ફરીને અહીંયા જ આવશે ક્યાંક એની દ્રષ્ટિમાં હું ઘોસેલું છું તો એ ક્યાં હે? હા, સ્વભાવના આશ્રય થયેલી છે, જાય ક્યાંય? તો એને ભરોસો છે ને, એ દ્રષ્ટિ છે. એ દ્રષ્ટિ હોવાના કારણે થતા રાગનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે છે. એ અકર્તૃત્વની એ યોગ્યતા થઈ છે. અને જેટલો રાગ થયો છે પરિણમનમાં એનું જ્ઞાન પણ છે. અને એ પણ કહ્યું સુગાણીજીના બોલો ત્રીજો બોલ તમે વાંચજો હે ને, નિર્વિકલ્પ દશામાં હે ને એક જ્ઞાન એવું ઉગડે છે કે જે પર્યાય અને દ્રવ્ય હે ને બંનેનું સાથે જ્ઞાન થઈ જાય છે. એને પ્રમાણ જ્ઞાન કહે છે. આજે બોલ કહ્યું ને એની એક લીટી પર એક પ્રવચન વિસ્તારથી થાય. જ્ઞાનીના વચનો જે હોય છે ને એમાં બહુ બધો માલ ભર્યો છે. હવે આ કથનમાં શું ખ્યાલ આવે હે ને, નિર્વિકલ્પ દશામાં જ્ઞાની ધર્માત્મા એવું એક જ્ઞાન ઉગડે છે. લખ્યું ત્રીજો બોલ વાંચજો રાકેશભાઈ કરે છે. અને એવું એક જ્ઞાન ઉગડે છે કે એને પર્યાયનું અને દ્રવ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે હે ને, એને પ્રમાણ જ્ઞાન કહે છે. નિર્વિકલ્પ દશામાં એમ નથી કહ્યું કે નિર્વિકલ્પની બહાર આવીને એટલે સ્વાનુભૂતિમાં નિશ્ચય રહેવાનો જન્મ થાય છે એમ કહેવું છે. સ્વાનુભૂતિમાં જ રાગ અને જ્ઞાન પૃથક દેખાય ને, કે સ્વાનુભૂતિ વગર બોલ બોલ કરીએ રાગ જુદા જ્ઞાન જુદા, રાગ જુદા જ્ઞાન જુદા તો પૃથક જણાય. સ્વાનુભૂતિ અનુભૂતિ, રાગમાં મને કાંઈ છચતું જ નથી એવી અનુભૂતિમાં રાગ વેગળો દેખાય. અને જે રાગ જે વેગળો દેખાય છે એમાં પરાય પણ રહે એ રીતે એટલો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, અને જેટલું પરિણમન છે એટલો એ કરતા છે. જેટલો પરિણમન છે એટલો કરતા છે. નો અર્થ શું? પરિણમન છે એટલો કરતા છે નો અર્થ શું? કે કર્મ નથી કરાયા. કરતા છે નો અર્થ શું? કે નિમિત્તે નથી કરાયું. કરતા છે નો અર્થ આટલો બધો થાય છે. અને કર્તૃત્વ બુદ્ધિ એ મિથ્યાત્વમાં જતો રહે છે. એને તો વિભાગ જ નથી પડ્યો. કરવા લાયક છે એના વગર મારું જીવન જ નથી. અને એ તો કહે છે કે રાગ અને જ્ઞાનને જુદો માનતો જ નથી. રાગને જુદો કરવા પણ રાગને મુખ્ય કરે છે. ના ખ્યાલ આવે? રાગને ને જ્ઞાનને જુદો કરવા માટે પણ રાગને મુખ્ય કરે છે. કયો રાગ? હું જુદો આ જુદો એવું જે વિકલ્પ રૂપ રાગ છે ને એનાથી રાગને દૂર કરવામાં છે. રાગ સાથે એટલું એકત્વ છે
હા, જો આ વિકલ્પની સાથે સાથે કરવા મથે તો રાગ છૂટો પડે એમ. ના જ પડે ને, રાગથી રાગ તે છૂટું પડે, પણ એ જે જ્ઞાનથી જ છૂટું પડે. એ જે વિકલ્પ છે ને, આ વિકલ્પ અને જ્ઞાનની સૂક્ષ્મ સંધિ છે. એ સૂક્ષ્મ સંધિ તમારા ખ્યાલમાં આવી જોઈએ. આ વિકલ્પ થઈ રહ્યો છે એ કોની સત્તામાં થઈ રહ્યો છે? કોની સત્તામાં થઈ રહ્યો છે? એ ઊર્ધ્વતા જ્ઞાનનો ખ્યાલ આવી જાય તો વિકલ્પ પ્રત્યે ઉદાસીન રહે. વિકલ્પના વિષય સુધી એ આ સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય ને વિકલ્પના વિષય સુધી ઉપયોગ લંબાય નહીં. એવું જ્ઞાન આત્મ તરફ થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? મતલબ કોણે જાણ્યું? આજે કોઈ વ્યક્તિનું મરણ થઈ ગયું તો આપણે મરણ થઈ ગયું, કેટલા વર્ષનો હતો, શું થઈ ગયું, હે ને, કે મરણ થઈ ગયું એ કોની સત્તામાં નિર્ણય થયો? બસ એટલો જ રોલ હતો આપણો. જ્ઞાનની સત્તા ઉર્ધ્વ થઈ તો એમાં જે જણાવ્યું એ જ્ઞેય બન્યું, અને એ જ્ઞાનની સત્તા ઉર્ધ્વ ન રહી દ્રષ્ટિમાં તો કઈ શું થયું હતું, કેમ થયું હતું, કેમ કરીને થયું હતું? આપણે પણ એવું થઈ શકે? આવી જશે. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? આ છે ને શ્રીમદ રાજચંદ્રનો મતલબ છે સમતા, રમતા, ઊર્ધ્વતા. એ લક્ષણ બતાવવામાં ઊર્ધ્વતા લક્ષણ છે કે તારી અવિદ્યમાનતામાં કોઈનો નિર્ણય નથી થતો, તારી વિદ્યમાનતામાં જ બધાનો નિર્ણય થાય છે. એવો આત્માનો ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે. એ ઊર્ધ્વ સ્વભાવ જો ઊર્ધ્વ રહે દ્રષ્ટિમાં તો બાકીનો જે પોતાની પર્યાયમાં થતો રાગ પરઘે તરીકે જણાય એવી જાતની પ્રોસેસ છે. બહુ ઊંચા વિષયો છે અધ્યાત્મના, હે ને. અમે લોકો જયારે યાત્રાઓમાં જઈએ છીએ ત્યારે માત્ર 5 વાગ્યાના સવારે 5 વાગ્યાના જે ક્લાસ હોય ને એમાં માત્ર આ ટાઈપના બોલ લઈએ છીએ, હે ને. આ તો આપણો વિષય આખો શ્રોતાના સ્વરૂપનો છે. એમાં આપણે કયા કથનને સમજવામાં શ્રોતા માહિર છે એટલો એનો જ્ઞાનનો વિકાસ થઈ ગયો છે. એટલા કથનમાં મેં શું વિકાસ થાય છે એ પણ બતાવી દીધું. ખરેખર તો એ વિષય બહુ મહાન વિષય છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એ રીતે રહે છે. આત્માની જ્યાં સત્તા, પોતાની સત્તા ભૂલીને કોઈ પણ જગ્યાએ એને ઉપયોગ કર્યો તો એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, હે ને. જે પણ જ્ઞાનીને પણ રાગ જણાય જ છે, અજ્ઞાનીને પણ રાગ જણાય જ છે. તો જેમાં જણાય છે એ ભૂલી ગયો, અને જેમાં જણાય છે એ જ આત્માનો, જે જણાય છે એ આત્મા છે, અને જાણવાનું લક્ષણ છે આત્માથી અભેદ, એ જ આત્મા છે. એટલી એને અનુભૂતિ અને પ્રતીતિ અને વિશ્વાસ નથી આવતો તો જે જણાય છે એની સાથે સંબંધ કરે છે, જે જણાય એની સાથે. નહીં, આ તો આ અનુકૂળ રાગ, આ પ્રતિકૂળ રાગ, આ આવો રાગ, આ દ્વેષ સારો, આ ખરાબ, ઇષ્ટ કરીને એમાં પૂરો વિસ્તાર સંસાર વધારે છે. આ રીતે એનું કાર્ય થાય છે. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? બહુ ઉજળા વિષયો છે, હે ને. અને આજનો બોલ બધો આ રીતનો બોલ હતો. બેનસીનો બોલ બહુ સરસ કથન હતા એમાં. જ્ઞાનનું ઉર્ધ્વ રહેવું એ જ્ઞાનનું, ફરીથી જ્ઞાનનું ઉર્ધ્વ રહેવું એ આત્માનું લક્ષણ છે. પહેલા તો તમે સમજી લો. તમે ઉર્ધ્વ ન રાખો તો પણ ઉર્ધ્વ રહે. માનો કે એમ એ તમને સિદ્ધ કરીને બતાવો, એમ કે મને તાવ આવે, તમે એમ બોલો છો, બરાબર. મને ભૂખ લાગે, હું ઓફિસે જાઉં છું, બરાબર. આ તમે કથન કરો છો ને, તો એમાં તમારું જ્ઞાન તો મને ભૂખ લાગી તો એ મને કોણ એ ભૂલી રહીએ છે. એટલે ભૂખ લાગી એ યાદ રહે છે. ગે મુખ્ય થઈ જાય. મને એટલે ભૂખ લાગી એવું જેને જ્ઞાન થયું એ તમે. હું ઓફિસે જાઉં છું તો ઓફિસે જવાનો રાગ જેનામાં જણાયો એ તમે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો એ માની લો કે એ જે જ્ઞાન વાળો પદાર્થ એ તમારા 5 ઇન્દ્રિય દેહમાં ના હોય તો હવે હું ઓફિસે જાય છે મળદું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કે પછી ક્યાં જાય છે વાત ક્યાં રહી? આવો આત્મા તો ઊર્ધ્વ જ છે, એનો સ્વભાવ છે. એની જે વિદ્યમાનતા જે છે એના વગર તો કોઈ બી રાગ, કોઈ બી પદાર્થ એનો નિર્ણય જ ના થઈ શકે. તો એ ઊર્ધ્વતા, અને એ ઊર્ધ્વતાની દ્રષ્ટિ થઈ જાય. એ ઊર્ધ્વતાની દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો આવેલો રાગ અને નિમિત્તનું લક્ષ એનો મહિમા ના આવે, અને એ સંબંધી ઉપયોગ ત્યાં ઢીલો પડે, અર્થાત તો એમાં કોઈ લાભ ના દેખાય. એટલે એ બધા ભાવોમાં શું થાય? શુદ્ધ જ્ઞાન નિવૃત્તિ લેવા તૈયાર થાય. ગજબ છે ભાઈ, હે ને. એક પણ સમય આત્માને આત્મા વગર ન ચાલે. હવે એવું જ્ઞાની શબ્દ નથી મૂકતો. તમે કોઈ બી નક્કી કરો, તમારી જે વિદ્યમાનતા જે છે ને એને આપણે અનાદર કરીએ છીએ. એટલે જે વિદ્યમાનતા છે એને અનાદર કરીએ છીએ એટલે જેના બાપ પર લક્ષ ના કરે છે, દ્રષ્ટિ ના કરે.
છે. આ બહુ સરસ છે આ વસ્તુ. જો ભાઈ આજે એક સવારે મંદિર ગયો હતો એવરસાઈનગર દર્શન કરવા, એક બોર્ડ લખેલો હતો અને સવારે એવા સમાચાર બી આવ્યા. અને અમારે એક વેપારી મિત્ર છે 37 વર્ષના, કોમામાં ચાલા ગયા હતા, કહ્યું હતું ને 8 દિવસ 10 દિવસથી. તો આજે એમનો દેહ વિલય થાય. અને આજે હું કથન બી વાંચવામાં આવ્યું કે ભાઈ દેહનો વિયોગ થાય છે એને એ તો વાસ્તવમાં મરણ જ નથી. જેને આત્માનું વિસ્મરણ છે એ જ મરણ છે, સાચું મરણ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આ મરણ થયું એ વ્યક્તિનું, તો એમાં શું થયું? આપણને શું થયું? આપણી વિદ્યમાનતામાં એ મરણનો બોધ થયો ને. તો એ મરણનો બોધ થયો એ આપણી સત્તાને ભૂલ્યા. હે ને? ભૂલ્યા તો એ જે મોત થયું, કેમ થયું, કેવી રીતે થયું, શું થયું, એ બધું વિસ્તાર ચાલતું હશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ગજબ છે ભાઈ. એ તો રાગમાં પણ લઈ લો. રાગ આવ્યો તમને, માન લો કે બહુ વિશેષ દ્વેષ આવ્યો, ક્રોધ આવ્યો. ક્રોધ આવ્યો એ ખબર કોને પડી? તો જેમાં ખબર પડી એ તમે છો કે ક્રોધ તમે છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ રીતે જ્ઞાન ઉર્ધ્વ રહે છે. સ્વભાવ તો ઉર્ધ્વ જ રહે, ક્યારે બી સ્વભાવ કોઈ દિવસ નાશ ન થાય. એ ઉર્ધ્વ રહે એ દ્રષ્ટિમાં આવે. દ્રષ્ટિમાં એટલે વિશ્વાસ આવે કે આ હું છું. દ્રષ્ટિનો અર્થ એ, દ્રષ્ટિનો અર્થ દેખવું નહીં, દ્રષ્ટિનો અર્થ જાણવું નહીં. જાણેલા પદાર્થોમાં પોતાના પદાર્થમાં પોતાપણું થયું. આજે આખું બોલા હતું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જેની દ્રષ્ટિ કરવી હશે એને જાણવું તો પડશે ને. જાણ્યા વગર દ્રષ્ટિ કોની? એ પ્રશ્ન પેલા લીધું હતું ને. તો જાણવામાં તો આવ્યું. એનો બી ગુરુદેવ સરસ જવાબ આપ્યો છે. અને એ કોઈ ભાઈએ પૂછ્યું કે ગુરુદેવ આત્માને અનુભૂતિ કરતા પહેલા આત્મા જાણવું પડશે ને? એટલે ગુરુદેવ કે નહીં, આત્માનો પહેલા અનુભવ કરવો પડશે. અહીંયા એમ કહે છે કે નહીં, આત્માને જાણવું પડશે. કે પૂછનાર કોણ હતો એના આધારે જવાબ આપીએ. 15 વર્ષથી રાજેશભાઈ આપણે બે સાથે સ્વાધ્યાય કરતા હોઈએ અને 15મા વર્ષ પછી તમે મને પૂછો કે ભાઈ આત્માની અનુભૂતિ કરવા માટે આત્માને જાણવું પડશે, તો હું તમને શું જવાબ આપું? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અરે 15 વર્ષથી તો જાણ્યો ને, હવે કેટલું જાણવું છે? તો એ ક્યાં વિવક્ષા બદલાય છે, કેવી રીતે ક્યાંથી વ્યક્તિ પૂછે છે એના આધાર ઉપર એનો જવાબ બને છે. હવે કેટલો જાણવો છે? એને સમયસર પૂરો થાય પછી બી પૂછે છે ને કે પ્રભુ બતાવો આત્મા કેવો છે ને કેવડો છે. જીવ ક્યાંથી ને ક્યાંથી પોતાનું જોડે એમ છે ભાઈ. જો શું કહે છે, ખ્યાલ આવે તમને ઉર્ધ્વતાનો? ભાઈ ઉર્ધ્વ રહે છે એટલે શું સ્વભાવ? તો ઉર્ધ્વ એટલે ઉર્ધ્વ ગમન વાળી વાત નથી. અહીંયા આત્માનો એક ઉર્ધ્વ ગમનનો સ્વભાવ છે, એની વાત નથી. અહીંયા તો નિગોધનો જીવ પણ છે ને, એનો પણ સ્વભાવ છે ઉર્ધ્વ રહે છે. ઉર્ધ્વ એટલે હંમેશા મુખ્ય એક ઇન્દ્રિય સંબંધી એનું જ્ઞાન વર્તાય છે ને, તો એ જ્ઞાન વર્તાય છે, ઉર્ધ્વ રહે છે. એ ઉર્ધ્વ રહે છે એની દ્રષ્ટિ કરવાનું સામર્થ્ય જેનામાં છે, અર્થાત એમાં અહમપણું, દ્રષ્ટિ અપનાપણ, એને પ્રતીતિ, વિશ્વાસ, આટલી જ મારા સ્વભાવની મર્યાદા છે, આનાથી બહાર સ્વભાવનું ઉલ્લંઘન છે. ત્યારે એવી જાતિની એની અંદરમાં પરિણતિ જાગૃત થઈ જાય છે. ત્યારે જે રાગાદી, જે પડમનમાં રાગાદી છે એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. પડમનમાં જે રાગાદી છે એની સાથે એને કઈ લેનદેન નથી લાગતી, એની સાથે એને કઈ અહેમ નથી આવતો, અહંકાર નથી આવતો. ગમે એટલી વિશુદ્ધિ આવે, ગમે એટલો ગમે તેવો કોટીનો ભાવ આવે તો એને હિંમતા ભાવ નથી આવતો. કેમ? કેમ કે એના ઘરમાં કઈ થયું જ નથી. અને એવી જે દ્રષ્ટિ છે એટલે તો એ જે ક્ષણિક પર્યાયની યોગ્યતા બની છે, પણ એ ક્ષણિક છે, યુગતા છે, સ્વભાવ નથી, પરમાર્થ નથી. અને એવી જાતિનું જે નિર્વાહ નિરપેક્ષ અનુભવ કરે છે એવી પણ એક યોગ્યતા સાથે ચાલે છે. હવે એ યોગ્યતાને સાક્ષી ભાવ કહે છે. હવે એ સાક્ષી ભાવનો પૂર્ણ વિકાસ થઈ જાય તો રાગાદીની જે પર્યાય છે એ યોગ્યતા રહેતી નથી, એ કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય. આ રીતે નિશ્ચય વ્યવહારના અંતર્ગત પરિણતિઓનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, અર્થાત સાક્ષી ભાવ કેવી રીતે થાય છે, સંબંધની પૂર્ણતા કેવી રીતે થાય છે, નિદ્રાની પૂર્ણતા કેવી રીતે થાય છે અને મોક્ષ પ્રગટ થાય છે, એ પૂરી વિધિ છે. એને કેટલી વાર લેવામાં આવશે તો આપણે આવ્યા જ કરશે વિષયો, અનેક વખત, અનેક રીતે. જો અર્થને વ્યવહાર નિશ્ચયાદિકનું સ્વરૂપ યથાર્થપણે જાણી સાંભળેલા અર્થને યથાવત નિશ્ચય જાણી અવધારે છે. એટલો ખ્યાલ આવી ગયો? એવી જાતિની કયું પકડ ચાલે છે? પકડ નહીં ભૂલી જતા. શ્રોતાના સ્વરૂપની ચર્ચા ચાલે છે.
અહીંયા કયા શ્રોતાની ચર્ચા ચાલે છે? નવીન શ્રોતાની ચર્ચા થઈ ગઈ છે. નવીન શ્રોતા કરતા પણ વિશેષ જેની યોગ્યતા થઈ ગઈ છે. શામાં યોગ્યતા થઈ ગઈ છે? સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની નિકટ છે. કેવો જીવ છે? એની તત્પરતા વિશેષ પરિપક્વ થઈ ગઈ છે. જેની હોનહાર કેવી છે? ભલી છે. ભલી હોનહારની પરિપક્વતા થઈ ગઈ છે. એવો જીવ, એવા જીવની ચર્ચા છે. ત્રીજી વિશેષતા ચાલે છે, હે ને? હા, યથાવત નિશ્ચય જાણી અવધારે છે. એટલે જે પ્રમાણે જે કથન કહેવામાં આવે છે એ પ્રમાણે એ જ નહીંથી સમજી અને પોતાનામાં એ બીમારી હોય તો એને ઉપેક્ષિત રૂપે એનું વિકલ્પાત્મક શ્રદ્ધાનો વલણ ધરાવે છે. અને એ જે અપેક્ષિત છે અર્થાત તો આદરવા લાયક છે એવી વિતરાગતાનો પ્રેમ વધે છે. આજે કહ્યું ને, જ્ઞાનીને રાગનો પ્રેમ ના હોય. જ્ઞાનીને રાગ ના હોય એમ ના કીધું. તમે એક કથનમાં જોયું, સમજવું ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને આપણે પહેલા શું ઈચ્છીએ છીએ? રાગ જ ના હોય, રાગનો પ્રેમ ના હોય, રાગનો રસ ના હોય. તો રસ તૂટવો જોઈએ પહેલા. રસ તૂટ્યા પહેલા રાગનો અભાવ કરવામાં થઈને ન મિથ્યા દ્રષ્ટિ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? રસ ના તૂટે અને રાગ જતો રહે એમ બને નહીં. તીવ્ર મન થાય એ વાત જુદી છે એમ છે. જો આગળ શું કહે છે એ શ્રોતા કેવો છે વળી? પ્રશ્ન ઉપજે તો અતિ વિનયવાન થઈને પ્રશ્ન કરે છે. ગજબ છે, હે ને? પ્રશ્ન ઉપજે તો, હે ને? મતલબ પૂછવા ખાતર પૂછે એમ નહીં. પ્રશ્ન ઉપજે તો. પ્રશ્ન ઉપજે એટલે શું? આશંકા. ગુરુદેવ એને આશંકા કહે છે. શંકા ના કરે. વિશેષ જાણવાનો વિકલ્પ આવે તો પ્રશ્ન પણ વિનયવાન થઈને પૂછે છે. વિનયવાન નો અર્થ શું લેવો અહીંયા? ખ્યાલ આવે કે નહીં? વિનયવાન નો અર્થ એટલો સરસ કર્યો છે ગુરુદેવે. વિનયવાન એટલે કે એને આ જાણવાની જિજ્ઞાસા છે એવું એના પ્રશ્ન પૂછવામાં ઝલકે. અને એના પૂછવામાં એવું ઝલકે કે મને આ પૂછવાની ગરજ છે, અર્થાત તો મને આ સંબંધી જાણીને મારે વિશેષતા પ્રાપ્ત કરવી છે એવી જાતિની એની વાણીમાં પૂછવાની પદ્ધતિમાં ઝલકે એમના વિનયમાં. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જ્યારે કે વૃક્ષ પર ફળ લાગે તો ક્યાં ઝૂકે? ધરતી તરફ ઝૂકે ને. એમના વિનયમાં જેનો આવો સ્વાધ્યાય વિશેષ વધે, હે ને, તો એને પ્રશ્ન પણ એટલે પૂછે કે વિશેષ ખુલાસો કરવા, અર્થાત વિશેષ સમજવા માટે. અને એની વાણીમાં એવું ઝલકે, હે ને? વક્તાની કોઈ પરીક્ષા કરવા નહીં, વક્તાનો કોલર પકડવા નહીં. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એના પૂછવામાં ખ્યાલ આવે, એનો અંદરનું દર્દ ખ્યાલમાં આવે કે નહીં આને એ વાતની બહુ મતલબ કે એ પૂછવા પાછળની જિજ્ઞાસા વિશેષ છે. એને અહીંયા વિનયવાન કહે છે. વિનયવાનનો અર્થ એમ નથી કે આમ પગે પડીને કે એવી બધી વાત નથી. વિનયવાનનો અર્થ એમ કે એની અંદરમાં એવી ખટક છે અને એવી જાતિનો એને પ્રશ્ન થાય એ રીતે. જો હા, અથવા પરસ્પર અનેક પ્રશ્નોત્તર વડે વસ્તુનો નિર્ણય કરે છે. ગજબની વાત થઈ છે. શું કહે છે? પરસ્પર અનેક પ્રશ્નો. પરસ્પર એટલે ક્યાં? શ્રોતાઓ શાના માટે પ્રશ્ન કરે? શું લખ્યું છે અંદર? વસ્તુનો નિર્ણય કરવા માટે. અને અહીં આપણને શું જોવા મળે છે? પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર પોતાને સાચો કરવા માટે. તમને આ ખ્યાલમાં નહીં આવે પણ હું કહીશ તો તમે પોતાને તલાશ કરશો. જયારે આપણે જેમ કે દહીં ઘાવ ગયા, સમજો તો દહીં ઘાવ 8-9 કલાક આપણે સ્વાધ્યાય કરતા હતા, બરાબર છે? વિશેષ ચર્ચાઓ થતી. પછી જે ટીમો બનતી હતી રાત્રે 2-2 વાગ્યા સુધી, જે બહેનો કે જેવી ગ્રુપિંગ ચર્ચાઓ આજ કરતા હતા, બીજી નતા કરતા. એટલું તો બરાબર છે. એમાં એવા મેસેજ આપતા હતા ને કે એટલું બધું એકાંત થઈ જતું હતું કે નહીં, હું જે સમજુ છું એ સત્ય કરવા માટે પરસ્પર અનેક પ્રશ્ન થતા કે તો એ વખતે મને આ વાત યાદ આવી હતી કે ક્યાંથી પંડિતજીને ખ્યાલ આવ્યો હશે આપણી વૃત્તિનો. આ બધી વૃત્તિઓ છે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? એટલે પરસ્પર અનેક પ્રશ્ન કરવા, પણ શાના માટે? વસ્તુ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવા. વક્તાને પણ શાના માટે પૂછવું? વસ્તુ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવા. એ સિવાય અન્ય અભિપ્રાય હોય તો પૂછવાનો વિનય ના કહેવાય. અને આત્મહિત માટે પૂછે
તો જ વાસ્તવમાં શ્રોતા છે. આત્મહિત વગર જ્ઞાન વધારવા પૂછે તો પણ શ્રોતા નથી. કેટલા સિમ્ટમ્સ છે એ, આ બધી વૃત્તિ છે. હવે તમારે વૃત્તિને પકડવાની. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ગજબની વસ્તુ છે. માની લો કે એ કોઈ અન્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરવા, ભલે સાચી કહેતો હોય, પણ મેં કહ્યું એ સાચું એમ સિદ્ધ કરવા કહેતો હોય, તો કહે કલ્યાણ નહીં થાય, ભલી ગુનાર નથી. આ શ્રોતાની કોટીમાં ના આવે. અને સંપૂર્ણ બી પૂછે તો આત્મહિત કરવા માટે, વિશેષ રાગને દૂર કરવા માટે. કસાયો મારે જોઈતી જ નથી, મને વિકલ્પો આવે છે, એનાથી હું કેવી રીતે સપનનું ભેદ વિજ્ઞાન કરીને આત્મકલ્યાણ કરું, એના માટે વિશેષ જ્ઞાનીઓને, વિશેષ સાધર્મીઓને અને પરસ્પર અનેક પ્રશ્ન કરે અને વસ્તુ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? સામાન્ય તમને આ કથન લાગતા હશે, પણ એમાં બહુ મોટી વાતો આપણને કહી જાય છે. જો શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં અતિ આસક્ત છે. આ શ્રોતા કેવો છે? પરસ્પર અનેક પ્રશ્ન કરે, એ નિર્ણય કરવા માટે કરે. પ્રશ્ન ઉપજે તો અતિ વિનયવાન થઈને વક્તાને પ્રશ્ન પણ પૂછે. અને શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં અતિ આસક્ત છે. એટલે શું? અતિ આસક્ત એટલે ગહન અભ્યાસ છે. વ્યસનની વાત નથી અહીંયા. આસક્તિ રૂપ વ્યસન, શાસ્ત્રનું વ્યસન ને આસક્તિમાં એ ભાવ કહેવો છે પંડિતજીને અહીંયા કે એને ગહન અભ્યાસ છે, ગંભીરતાથી અભ્યાસ છે, ખટક છે. શાસ્ત્રીય સ્વાધ્યાય પ્રત્યે એટલું લક્ષ્ય છે કે વિશેષ. કેમ કે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આત્માનુભૂતિમાં નિમિત્ત બને છે. મુખ્ય રૂપથી વિશેષ એમાં બોધ મળે છે ભગવાનની વાણીમાં. એટલે એ પ્રમાણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં અતિ આસક્ત છે. આમાં ઘણા અર્થ નીકળે છે. એટલે શાસ્ત્ર અતિ આસક્ત એટલે શું? માનો તમને કોઈ પહેલા પ્રશ્ન થાય તો પહેલા શું કરવાનું? આવતા રવિવારે ભાઈને પૂછી લઈશું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પોતે શાસ્ત્ર ખોલી, હે ને, જીનવાણી ખોલીને સૌપ્રથમ પહેલા પોતાનું માનસ તૈયાર કરવું જોઈએ કે જેથી જે પણ કોઈ વક્તા આપણને કહે એ તાત્કાલિક એનો મર્મ સમજમાં આવે. એની નામ અતિ આસક્ત. એટલી ગરજ હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ગજબની વસ્તુ છે ભાઈ, હે ને. જેમ કે વિનયવાનમાં પણ ઘણી વખત આપણે જોઈએ ને કે એક શ્રોતા હોય ને 10 વિદ્વાનોને એક જ પ્રશ્ન પૂછે. ઇન્દુભાઈ આવે તો બી એમને પૂછે, ચેતનભાઈ આવે તો બી પૂછે, મને પણ પૂછે, હે ને. પછી પૂછીને થોડોક અપેક્ષા ભેદ હોય તો પછી શું કહે કે ઇન્દુભાઈ તો આમ કહેતા હતા, અશ્વિનભાઈ તો આમ કહેતા હતા. તો એ રીતે પ્રશ્ન પૂછવાનો, મતલબ સ્પષ્ટીકરણ માટે પૂછવું, એનું નામ વિનય છે. અને આસક્તિનો અર્થ એ છે કે એટલી એની ગંભીરતા છે, એટલું એનું અંદરમાં સમજવાની ઘટક છે કે પોતાને પહેલા પ્રશ્ન થાય તો તે સંબંધી શાસ્ત્ર ખોલે, શું ગુરુએ કહ્યું છે સમજે, અને વિશેષ પછી ખ્યાલ ન આવે તો સાધર્મી સાથે ચર્ચા વાર્તા કરે. એનું નામ આસક્તિ. એટલે ઘણી વાર કહું છું ભાઈ કે જે અહીંયા તમે જે પણ અહીંયા ને ક્યાંય પણ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરવા જાઓ, તમે ત્યાં નિયમથી શું ચાલવાનું છે એનો અભ્યાસ કરીને જવું જોઈએ. ગુરુદેવની પણ આ પરંપરા આપણને શીખવાડી. સ્વયં એ તો કહેતા કે હું તો નાટક જોવા જતો, ત્યાં પણ 2 રૂપિયાની ચોપડી પેલા ખરીદી લઈને શું બોલવાનું છે વાંચી લીધું. કહેતા ને એ તો નાટક હતો સંસારમાં રખડવાનો, પણ આ તો કહે છે કે સંસાર મટવાનો નાટક છે. નાટક છે ને, સમયસાર નાટક. અને આપણા મૂળ સમયસારમાં પણ નવા સ્વાંગ રચીને આવે છે અને સ્વાંગ રચી અને એનું સર્વવિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. તે પહેલા ભણીને આવવું પડે. શું કહેવા માંગે છે, પોતાના વિચારો શું છે એ સંબંધી, પછી વક્તાના વિચારોને તમારા વિચારોમાં મેળ ખાય છે કે નહીં, અને ભેદ છે તો કઈ રીતે ભેદ છે, તો પ્રશ્ન ઉપજે ને. એ તો પ્રશ્ન જ ના ઉપજે. અને એ રીતે જ છે ને, મતલબ સ્કૂલમાંથી આવીને દફતર લગાવી દીધું, બીજા દિવસે દફતર લઈને મંદિર ત્યાં જાય, સ્કૂલમાં જાય, હે ને. અમે પાઠશાળામાં બાળકોને કહીએ ને શુક્ર શનિ રવિ 3 દિવસ હોય તો શનિ રવિ હોય, તો રવિવારે છેલ્લો ક્લાસ પતે એટલે લગાવી દે ખૂટી, પછી શનિવારે પાછું ખોલે. તો ક્યાંથી ખબર પડે? પાઠશાળા બાળકોની વાત છે, આપણી વાત નથી. આપણે તો એવું ન કરીએ. પાઠશાળાના બાળકોની વાત જો એ રીતે છે. શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં અતિ આસક્ત છે. હવે બહુ સરસ વાત કહે છે, તથા ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વક
નિંદ્ય કાર્યનો ત્યાગી થયો છે. અહીંયા એમ લખવું જોઈતું હતું ને કે ધર્મ, અહીંયા એમ લખવું જોઈતું હતું કે નિંદ્ય કાર્યનો ત્યાગી થયો છે. ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક શું કામ લખ્યું? બહુ મોટી વાત કરી. ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક લખવા પાછળનો બહુ મોટો આશય છે. અને નિંદ કાર્યનો ત્યાગી, નિંદા જે થઈ શકે એવા કાર્યનો ત્યાગ, અર્થાત કોઈ મતલબ કે એનું સમાજમાં કઈ નિંદા થશે, અર્થાત તો સમાજમાં એની ઇજ્જત જશે, એના આધાર ઉપર નિંદ કાર્યનો ત્યાગ કરે તો કહે છે કે એ આ શ્રોતામાં નથી આવતો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કે બદનામ થઈ જશે. બદનામના ભયથી નિંદાના કાર્યો, જે નિંદનીય કાર્ય છે એનો ત્યાગી થાય તો એને મોક્ષ માર્ગી કહેતા નથી. નો ડાઉટ એની બદનામી નહીં થાય, પરંતુ મોક્ષ માર્ગ કાર્ય નહીં સધાય. લખ્યું છે 7મો અધિકાર આપશે, બહુ વિસ્તારથી લખ્યું છે કે નરકના ભયથી, હે ને, અર્થાત તો કોઈ સમાજમાં ઇજ્જતના ભયથી અગર કોઈ ધાર્મિક કાર્યો કરે છે તો કોઈ મોક્ષ માર્ગી નથી. એમ કહ્યું ને, પણ એ લાભ તો છે ને, નહીં કઈ પણ લાભ, મોક્ષ માર્ગનો લાભ નથી. સામાન્ય કસાયની બનતા હોય તો પુણ્ય થાય તો થાય, પરંતુ વાસ્તવમાં મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ એ વાત નથી. બીજું એમાં બીજો એક પ્રોબ્લેમ આવે કે સમાજમાં જે નિંદનીય કાર્ય છે ને, તો એની વિવક્ષા તો બદલાય છે. માનો કે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ છે, હોટલમાં ખાવાનું, રેકડી પર ખાવાનું, એ આપણે એ લેવલના લઈએ નિંદનીય ભાવ. પરંતુ ધીરે ધીરે એવા ટ્રેન્ડ આવી જાય છે કે જે પહેલા નિંદનીય હતા એ હવે નિંદનીય ન રહે. જેમ કે રસોડામાં ચપ્પલ બૂટ પહેરીને જમવું, પેલું તમારું હોય છે ને બુફે, બુફેમાં કોઈ બધા ચપ્પલ પહેરીને બૂટ પહેરીને ચામડાના બી હોય ને બધા છે ને. આપણા રસોડામાં પહેલા ઘૂસવા મળતું ચપ્પલ પહેરીને આવીએ તો જૂનું યાદ કરજો, પૂછજો દાદીમાં બધા બેઠા છે ઉંમરવાળા, પૂછજો એમ ઘૂસવા દેતા કાંઈ. તો અત્યારે તો આપણે બધા મતલબ જેવી ત્યાં જમતા હોય છે બૂટ ચપ્પલ પહેરીને, હવે એ નિંદનીય ન રહે ને, મારે કહેવાનું એ વાત છે. તો એ જેમ જેમ 21મી સદી આવશે એમ સમાજમાં નિંદનીય નથી, અત્યારે નિંદનીય છે એ વખતે નિંદનીય નહીં રહે, એ વખતે કોમન થઈ જશે એ વાત. એટલે અહીંયા એ એટલા માટે ધર્મ બુદ્ધિ લગાવ્યું છે. ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વકનો શું થાય છે કે ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વક એટલે એવી જાતિની કસાય જ ના હોય, વાતમાં ઝઘડી પડ્યું, હે ને, મતલબ કે કઈ પણ વિશેષ તીવ્ર કસાયો, અનેક પ્રકારની ખાવા આદિ ઉપર મતલબ કંટ્રોલ નહીં. કંટ્રોલ લઈનો અર્થ શું કે એટલી આસક્તિ, એટલી ગ્રદ્ધતા કે ભક્ષ નો વિવેક ના કરે, હિંસા થાય છે જીવોની સંબંધી વિચાર ના કરે, એ બધા નિંદનીય કાર્ય કહેવાય. તો કહે એવી જાતિની કસાય જ ના હોય, કેમ કે એટલી કસાય રહે તો આત્માનો વિચાર આવવો સંભવ નથી. એટલે ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક લખ્યું છે. એક આખો 7મા અધિકારમાં એક વિષય છે, ધર્મ બુદ્ધિ ધારક વ્યવહારાભાસી મિથ્યાદૃષ્ટિ. એને મિથ્યાદૃષ્ટિના ભેદમાં આવો એક ભેદ છે. હવે એ બી જે વ્યવહારાભાસી મિથ્યાદૃષ્ટિ છે ને, એ ભલે જળની ક્રિયા કરે, બધી જ જે મતલબ ધાર્મિક આચરણ કરે એ ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક કરે, એ ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક થઈ. તો જે જ્ઞાની ધર્માત્મા પણ છે, જે બી ધાર્મિક આચરણ કરે છે, જે બી રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ આદિ ધાર્મિક આચરણ કરે છે, એ ધાર્મિક આચરણ ધર્મ બુદ્ધિ અર્થાત તો ધર્મ પ્રાપ્ત કરવામાં નિમિત્ત બને એટલે જ કરે છે. પરંતુ એ જ ક્રિયાઓને ધર્મ માની લેવો એનું નામ વ્યવહારાભાસી મિથ્યાદૃષ્ટિ. ધાર્મિક ક્રિયાઓને અનુકૂળ કસાયની મનતાને ધર્મ માની લેવો એ ધર્મ બુદ્ધિ ધારક વ્યવહારાભાસી મિથ્યાદૃષ્ટિ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પરંતુ ધર્મના આચરણ માટે અર્થાત તો જે બી વિષય કસાયનો ત્યાગી થાય છે એ ધર્મ આચરણ માટે કરે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ધર્મ આચરણ આત્મદર્શન માટે કરે, આત્મહિત માટે કરે તો કહે કે એને શુભભાવ કહેવાય છે. અને એ ધર્મ આચરણ ધર્મ પ્રાપ્ત કરવા માટે ન કરે અને ખાલી બદનામી માટે કરે તો કહે છે કે આ કોટીનો શ્રોતા નથી. તમને લક્ષણ ખ્યાલમાં આવે છે શું કહું છું રાજેશભાઈ? માનો કે તમે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કર્યો. હવે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કર્યો નિંદનીય કાર્ય છે. નિંદનીય કાર્ય છે કે નહીં પહેલા એ નક્કી કરો, હે ને?
ધર્મ માર્ગમાં જ્ઞાનીઓ દ્વારા આ દોષની નિંદા કરવામાં આવે છે, વ્યક્તિની નહીં, કે આવો દોષ રહે જ્યાં સુધી આવી તીવ્રતા રહે ભોજન આદિમાં ત્યાં સુધી આત્મકલ્યાણ કરવાના વિચાર ન આવે. હવે એક ઉદાહરણ જેવા કેટલીય પ્રકારના ભાવ જોઈ લેવા. હવે માનો કે એ તમે ભાઈ શું કરે, અમે આગળ પડતા બેસીએ છીએ, કોઈ જોશે તો શું કરશે, શું કહેશે, કોઈને ત્યાં જઈને મહારાજ એવો વ્યક્તિ રાત્રિમાં થાળી લે તો કેવું લાગે, એટલે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગી થાય. ભાવ તો ત્યાગ ન કરે પણ પ્રવૃત્તિને ત્યાગે. ખ્યાલ આવે ને? તો એ ત્યાગનો કોઈ મહિમા નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને એવી જાતિની કસાય જ ન આવવી, એટલી તીવ્રતા હોય જ નહીં. એ ધર્મ બુદ્ધિના આધારે એ ધર્મ આચરણનું કાર્ય હે ને, એ કાર્યના આધાર ઉપર એવા નિંદ્ય કાર્યનો ત્યાગી થયો છે, એ અહીંયા કહે છે. હે ને? તો કોઈ અર્થ જ નહીં રહે. હવે માનો તમે રાત્રિ ભોજન કર્યું, રાત્રિનો ત્યાગ કર્યો, તો ઘણા જીવો એવા પણ હોય છે કે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરીએ તો કમસે કમ શરીર તો સારું રહે કે ના રહે એ કહો. પહેલા વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ માની લો કે તમે સવારનું ભોજન ટાઈમસર, પછી સારી પાઠ છે આખો દિનચર્યા, અમે છેલ્લા 10 દિવસથી લઈ રહ્યા છીએ દિનચર્યાનો પાઠ, દાદા 12 ભાગ 1 અને આવ્યો કે નહીં. તો હવે માની લો કે એ રાત્રિ ભોજન તમે 6, 5, 5:30 જમી લો અને ઊંઘવાનો અને જમવાના વચ્ચેનો સમય રહે તો શરીર બરાબર રહે કે નહીં કહો. પેલા રહે, ના રહે એમ નહીં, રહે, પણ એના માટે કરે, એના માટે રાત્રિ ભોજનના ભાવનો ત્યાગ કરે તો કહે છે કે એ આ શ્રોતાની કોટીમાં ના આવે. હે ને? અધ્યાત્મ અપેક્ષાએ તો એને માંસભક્ષી કહ્યું છે. નવાઈ લાગશે. માંસાહારી માંસનું ભક્ષણ કેમ કરે છે? શરીરને તાજું રહે એટલા માટે, શરીર બરાબર રહે એટલા માટે. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ શું કામ કરીએ છીએ? શરીર બરાબર રહે એટલા માટે. તો બંનેનો ઉદ્દેશ તો એક જ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કેમ કે જ્યારે બી આપણે કોઈ મળે ને વેપારી આદિ દુકાનમાં, તો આપણે 5 વાગે જલ્દી ઘરે નીકળતા હોઈએ ઓફિસથી કે ક્યાંથી, તો કે આ સારું છે તમારે, હે ને, મતલબ શરીર પણ સારું રહે. અને આ બી એમ જ સમજે કે નહીં, વાત તો બરાબર છે. ધર્મ બી થઈ જાય મફતમાં, બરાબર ને? મફતમાં ધર્મ પણ થઈ જાય, એ કાંઈ ના થાય. અહીંયા તો કહે છે કે એ એવી જાતનું પરિણામ જ ના હોય, એવી જાતિની કમાણીનો ભાવ જ ના હોય, એવી જાતિનું કેમ કરવું શું છે? એલો ગયો ને 38 વર્ષે, 2 નાના છોકરા છે, એની વાઈફ છે જવાન, જે પણ એને કર્યો હશે 38 વર્ષ માટે તો બધું નિરર્થક થઈ ગયું ને. જે ઉપાય કર્યા હતા એનું શું થયું, શું થશે? ખ્યાલ આવે ને શું કહું છું? એટલે બધું સમજવા જેવું છે ભાઈ, બધું સમજવા જેવું છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સમજ્યા જેવું છે. એટલે એ રીતે બરાબર મગજમાં રાખવા જેવું છે. દ્વેષ કરવા જેવું નથી, પણ લાગી જવા જેવું પણ નથી. પોતાના માટે સમય આપવો બહુ જરૂરી છે. જો તથા ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વક નિત્ય કાર્યનો ત્યાગી થયું છે. ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વકનો અર્થ ખ્યાલ આવ્યો કે ધર્મ ધાર્મિક આચરણ જે કરે છે એ આત્મહિત માટે કરે છે, અન્ય કોઈ અપેક્ષાથી નથી કરતું. અન્ય કોઈ એની અપેક્ષા નથી ધાર્મિક આચરણ કરવા પાછળની. અનેક અપેક્ષાઓ હોઈ શકે છે, પણ આત્મહિત કઈ રીતે થાય? જેટલો કસાયમાં નિવૃત્ત રહે એટલી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉપયોગ બચે તો એ ઉપયોગ ક્યાં લાગે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને પેલો વ્યવહારાભાસી મિથ્યા દ્રષ્ટિ બી ધર્મ બુદ્ધિથી કરે છે, એ પણ એની ધર્મ બુદ્ધિ કેવી છે કે આ જ ધર્મ છે, એને જ ધર્મ માની લે. અને અહીંયા શું કહ્યું? ધર્મ બુદ્ધિથી એટલે ધાર્મિક આચરણ જે કરે છે એ પોતાના આત્મા ધર્મ પ્રગટ કરવા માટે નિમિત્ત બને એટલા માટે કરે છે. મતલબ આપણે વિચાર કર્યો કે નહીં, આપણે 8 કલાકમાં જે મળે એ વધારે નથી કમાવું, એ નક્કી કર્યું. શાના માટે? કે એ જે સમય બચે એ સામાયિક આદિના કાલમાં વિશેષ સ્વાધ્યાયમાં લગાવવો છે, બસ. હવે એ નક્કી કર્યું. તો એ આત્મહિત માટે એવા પરિણામનો ત્યાગ કર્યો, વિશેષ તીવ્ર પ્રકારના જે અને લોકનિંદ્ય કાર્ય છે એ તો સદાચારમાં પણ નથી આવતા, કરવા લાયક જ નથી. એટલી કસાય હોય તો મંદિરમાં આવતા સંકોચ થાય. સમજો, બહુ મોટી વાતો છે.
મતલબ તમારા એવા ખોટા કાર્યો બહારમાં સટ્ટા બજા ને આ ને તે ને ઉથલ પાથલ આપણે કરતા હોઈએ તો પછી મંદિરમાં જલ્દી એ સભામાં નહીં આવે, સંકોચ કરશે. તો એ કેટલાથી કેટલી ચીજોથી વંચિત રહી જાય. એવા કાર્ય જ ન કરવા કે જ્યાં ધર્મક્ષેત્રમાં જવા માટે સંકોચ થાય. હે ને, ગજબની વાત છે. પણ જૈન ધર્મ એટલો મહાન છે, આત્માનો ધર્મ, કે પૂર્વમાં ગમે તેવા ભાવ થઈ ગયા હોય, જો એ સમય ભગવાન કરવા તૈયાર થાય તો આગળના બધા જ ભાવ મિથ્યા અર્થાત તો પ્રતિક્રમણ થાય. એવી જાતિની આત્મામાં તાકાત છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પંચમ કાળમાં અનેક અનેક પ્રકારના ભાવો, હે ને, ન અખંડ લૌકિક સુખ હોય છે કે નહીં બહારનું અખંડ પુણ્યનો ઉદય હોય છે. હે ને, 2-5 વર્ષ તો સારા જાય, પાછા 2 વર્ષો એવા જાય. અખંડ પુણ્ય જોયું કોને? પંચમ કાળમાં ગમે તે, એટલે ચક્રવર્તી નથી હોતા. અખંડ પુણ્ય એમને હોય છે. ચતુર્થ કાળના એવા પુણ્યવંત જીવો હોય છે, તો પણ એમને એમાં રુચિ ના આવી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને આપણા બધાના પુણ્ય કેવા છે? સવારે તો એમ લાગે બધું બરાબર છે, કલાક પછી તો એમ લાગે કે શું થશે. એ વાત તો પુણ્ય છે આપણા બધાના. અખંડ ક્યાં છે પુણ્ય? પ્રત્યક્ષમાં ખ્યાલ આવે છે. પંચમ કાળમાં દરેક જીવ, કોઈ પણ અહીંયા જ્ઞાનીઓ આવ્યા હોય, જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા એને પણ એ જ્ઞાની એટલે છે કે એ પુણ્યના ભાવો અખંડ છે નહીં, એને એટલે એમાં રુચિ તૂટી ગઈ એટલે જ્ઞાની છે, એમાં પણ સ્થિર રહે છે. ઘણી બધી વાતો છે ભાઈ, સમજવું જોઈએ તો આ જિનેન્દ્ર કથનને સમજવા જેવા છે. જો હા, ફરીથી આખું વાક્ય વાંચું છું. શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં અતિ આસક્ત છે તથા ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વક નિંદ્ય કાર્યોના ત્યાગી થયો છે, એવા જીવો શાસ્ત્રના શ્રોતા જોઈએ. આ કેવો શ્રોતા છે? મતલબ કે આ જે આગળ નવીન શ્રોતાનું સ્વરૂપની ચર્ચા થઈ હતી, અને આ કયું લક્ષણ છે? આ બધા લક્ષણ વાળા કયો શ્રોતા છે? જે પ્રાચીન શ્રોતા, સમ્યક સન્મુખ જીવ છે, કે જેની એટલી બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે કે જે સમ્યક દર્શનની નિકટ છે, એવો એ જીવ આવો હોય છે. એના જીવનમાં આટલા લક્ષણ આપણામાં હોઈએ તો આપણે આમાં ફિટ થઈએ, એ નક્કી કરવું. અહીંયા સુધી જો આત્મદ્રષ્ટિ વાળો જીવ નથી લીધું, પણ જે આગળ લેશે, એને જો આગળ શું કહે છે? વળી શ્રોતાના વિશેષ લક્ષણો આ પ્રમાણે પણ છે. વિશેષ લક્ષણ કહે છે. એટલે આગળ કયા બધા કયા થયા? સામાન્ય. સામાન્ય એટલે શું? આ તો હોય જ, એમાં શું? તમારા કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં શું કહો છો? બાય ડિફોલ્ટ. પૂર્વ એમ જ છે ને, મને ઓછું આવડે છે એટલે એમ કે ભાઈ બાય ડિફોલ્ટ આ તો હોય જ. એટલે જે જિનેન્દ્ર વચન સાંભળે છે, જીનવાણી સાંભળે છે, જીનવાણી સાંભળે છે, મહિમા આવે છે કઈ? હે ને, અનંત ભવના દુઃખના ભાવ કરવાની વાણી સાંભળે છે, એને ઉપચાર કરવા માટે એવા જીવોના શરણમાં ગયો છે. બહુ મોટી વાત છે. હે ને, કોઈ એવું નથી કે ચલો જઈ આવ્યા અને કલાક સાંભળી લીધું ને એમ વાત નથી. પેલા તો આ મહિમા આવવો જોઈએ. જિનેન્દ્ર ભગવાનની વાણી સાંભળે છે. કોઈ વી કથા કે કોઈ બહારની આ કથા કે તે કથા કે એને આનું આમ થયું કે તેમ થયું એની વાત નથી આપે. તારું કાંઈ નથી બગડ્યું, હે ને, તું ભગવાન આત્મા છે, એવી વાત સાંભળવા આપણે આવ્યા છીએ. અને એવા જીવોનું સામાન્ય લક્ષણ કેવું હોય? તો નવીન શ્રોતામાં તો આપણે કહ્યું ને, પ્રીતિપૂર્વક સાંભળવાનું લક્ષણ છે. જેને સંસારમાં ક્યાંય ગમ્યું નહીં એવી તૈયારી વાળો જીવ છે. પછી એનાથી થોડોક ઉપર ચડ્યા તો શ્રોતા કયો કે જે આ કહ્યું ને કે જે જૈન ધર્મનો દ્રઢ શ્રદ્ધાળુ છે, તેથી એને નિશ્ચય વ્યવહાર સંબંધી અભિપ્રાયની બરાબર પરખ છે, નિંદ કાર્યનો ત્યાગી થયો છે, ધર્મ બુદ્ધિ પૂર્વક અતિ વિનયવાન થઈને પ્રશ્ન કરે છે. પ્રશ્ન ઉપજે તો પરસ્પર વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા ચર્ચા કરે છે. તો આવી જાતિના જે લક્ષણ પેદા થયા હોય એ કેવો શ્રોતા છે? ચર્ચા કરે તો શું કરે? તમે જાણ્યું ઓલાનું આમ થયું છે, 2 જણ મળે તો એવી ચર્ચા કરે. સાધન મળશે ને ત્યાં અલીગઢમાં શું કહેવાય પ્રતિષ્ઠામાં, તો બસ શું ચર્ચા કરશે? અમારે તો વ્યવસ્થા સારી છે, તમારી વ્યવસ્થા કેવી છે? તો અહીંયા કહે છે કે એ શ્રોતા નથી, એ ભગવાનના પંચ કલ્યાણ જ ચાલી રહ્યા છે. જુઓ તો ખરા કેવું કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક છે. એને આપણા કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનવા વાળું આ કલ્યાણક છે. તો એની પરસ્પર ચર્ચા કરે. બીજી વાત જ શું હોય? બીજી વાતો તો કામ ભોગ બંધનની કથા તો આજે
અનંતવાર કરે. અને આ હોનહાર છે જે મળે અને એ પોતાની શંકા દૂર કરવા પરસ્પર પ્રશ્ન કરે અર્થાત ચર્ચા વાર્તા કરે તો સમજી લેવું કે આની હોનહાર ભલી છે. કેટલી ખટક હશે. ભલી હોનહાર સામેવાળાને લાગે એટલે ચર્ચા કરે તો એની હોનહાર બુરી છે. સમજવા આવે છે કે નહીં? બહુ ચેતવા જેવું છે ભાઈ, ને તો પછી આ લક્ષણ પકડી લે અને ભાઈએ કહ્યું છે જ્યાં મળે ત્યાં પૂછું તો એમ નહીં સમજવું. એ રીતે ઘણી બધી વાતો છે. અને વિશેષ લક્ષણ એટલે વિશેષ શ્રોતા, મતલબ કે વાસ્તવમાં જે શ્રોતા કહેવાય, ખરેખર સાચો શ્રોતા, સમ્યક દ્રષ્ટિ શ્રોતા, એની ચર્ચા હવે આ પેરેગ્રાફમાં આવવા વાળી છે. બહુ ઊંચી વાત છે, સમજમાં આવે એવી છે. હવે જે આવતા શનિ રવિવારે બધા અલીગઢમાં જવા વાળા છે ને ત્યાં પ્રતિષ્ઠામાં, એટલે આવતા શનિવાર રવિવારે નથી, એના પછીના શનિ રવિવારે પાછું ચાલુ થશે. અહીંયાથી ચાલુ કરીશું વિશેષ લક્ષણ શું છે, કે શ્રોતાનું વિશેષ સ્વરૂપ શું છે, એની ચર્ચા અહીંયા થશે. એવા અનેક પ્રકારના શ્રોતાની ચર્ચા કરી છે. ફૂટનોટમાં જે છે ને સુદષ્ટિ તરંગીણી કરીને ગ્રંથ છે, પંડિત ટેકચંદજી થઈ ગયા, એમના દ્વારા લખાયેલું છે. અને એમાં એમને 12 પ્રકારના અધમ શ્રોતા, અને પછી મધ્યમ શ્રોતા, પછી ઉત્તમ શ્રોતા, પછી અતિ ઉત્તમ શ્રોતા, એમ કરીને અનેક પ્રકારે શ્રોતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ફૂટનોટ પણ આપણે શાંતિથી વાંચીશું, કોઈ ઉતાવળ નહીં કરીએ. પણ એમાં એટલો બધો ખ્યાલ આવે એવો છે કે આપણું જે શ્રોતાપણું છે એ વિતરાગતાને પામે એમાં નિમિત્ત બને એવું છે કે નહીં, અર્થાત એટલી વાળી ગરજવાળી પરિણતિની યોગ્યતા તૈયાર થઈ છે કે નહીં, અર્થાત તો જીનવાણી સાંભળવા વાળાની પાત્રતા, આ એ નામનો આ આખો જે છે ને એ લેખ છે કે કેવી પાત્રતા હોય કે જે જીનવાણી સાંભળે છે. તો આવું જેને થતું હોય એ જીન વચનને સાંભળવાની પાત્રતા ધરાવે છે અને એનો નિયમથી એની હોનહાર ભલી છે. એવી જાતિનું અહીંયા કારણ કાર્ય સદન પણ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. હવે આગળના શનિવારે લઈશું. સર્જામી